नमस्कार जय जगन्नाथ क्रिएटिव ओडिशा को स्वागत करछि मु गणेश मु आज की आपन गोटे स्कीम कहबी जोटा प्राणी संपद समृद्धि योजना PSSY गवर्नमेंट रो स्कीम ए स्कीम रो काम कोन ए स्कीम होची को मानक पई होची जो माने कुकुड़ा चाष बॉयलर फार्म करे चाहूचंदी ए स्कीम माध्यम रे गवर्नमेंट तरफ जोटा 50% 60% सब्सिडी रहउची ड्यूरिंग 26 वर्ष पई गवर्नमेंट जो स्कीम बाहर करछि स्कीम माध्यम आप सब्सिडी पाइपर जोटा कि 50-60% सब्सिडी पाइपर स्कीम माध्यम स्कीम माध्यम आप ब्रॉयलर फार्म करुँच कुकुड़ा फार्म करुँच निज गाँ निज एरिया तो आप 50-60% पर्यटन सब्सिडी पाइपर तो 50% कौ मैंने पाइपर जो जनरल मेल मैंने 50% पाइबे अन्य कैटेगरी जो SC ST OBC वुमेन रहिले से 60% सब्सिडी पाइबे तो एमान तो एमाने इंडिविजुअल समस्ते करि परिबे ता सहित SOG ग्रुप माने जो माने से माने चाहिले करि परिबे और सब फार्मर मध्ये करि परिबे एई फार्म आ सब्सिडी पाइबे ए आज ए स्कीम विषय मु डिटेल्स कहबी और ता पूर्व छोट रिक्वेस्ट जो माने हम चैनल को नवा विजिट करछन प्लीज हम सब्सक्राइब करिवे लाइक करिवे शेयर करेंगे और एपरी भाव आप नुआ अपडेट पाइपर आर आप किपरि आवेदन करेंगे आवेदन करने केते दिन पैसा आप जो सब्सिडी पाइपर ए वीडियो मु डिटेल्स कही वीडियो को स्किप करेंगे और फार्म करने आप कौन डॉक्यूमेंट दरकार के स्क्वायर फुट रे कौन करेंगे और केते दिन भीतर आप फार्म कले आप सब्सिडी पाइबे ए वीडियो मु डिटेल्स वर्णना करी जोटा कि आपने देखिले पूरा जानि परिबे स्कीम होची गवर्नमेंट जॉब बाहर करछि ड्यूरिंग ईयर 25-26 25-26 गवर्नमेंट बाहर करछि जोटा कि 7,200 लाख टका ना 72,100 लाख टका खर्च स्टेट बजेट तैयारी करछि जोटा कि 25-26 तो आपण मानकर फार्मिंग करेंगे गवर्नमेंट रू एतिक बजेट है जोटा कि आप सब्सिडी पाइबा गवर्नमेंट सैंक्शन कर जो स्कीम आसी गवर्नमेंट रो तार आपण ए 2,000 2,500 3,000 विशिष्ट जदि आप यूनिट करूछंती बॉयलर फार्म करूछंती तो आपण एथिरे पाई परिबे स्कीम माध्यम आपण पैसा पाई परिबे तो स्कीम पई आपन को ऑनलाइन आवेदन करियो पड़ियो जोटा कि म आगो कहबी आपण किपरि ऑनलाइन आवेदन करिवे गवर्नमेंट रो साइट अछि वो सुगमा साइट रे आपण ऑनलाइन आवेदन करिवे मु मधन देखैबी आपण किपरि ऑनलाइन आवेदन करिवे ता सहित आपण मानकू ए स्कीम पाइबा गेले आपण किछटा डॉक्यूमेंट दरकार डॉक्यूमेंट कोन डॉक्यूमेंट होची आपनकर आधार कार्ड थिया दरकार ता सहित बैंक खाता थिया दरकार आधार सहित मोबाइल लिंक हेतिया दरकार ता सहित आपण मानकर जो लैंड रे करिवे आपण निजर पट्टा थिया दरकार किबा लीज जे आनचते लीज रो जागा थिया दरकार लीज आपण ना रे हेतिया दरकार कि जहा ना रे करचंती तो हेतिया दरकार एति कि 2-3टा डॉक्यूमेंट दरकार तो मु स्कीम मधे फास्ट कहि दोची तापर आपण किपरि आवेदन करिवे कोन आपण सब्सिडी किपरि पाइबे कहि 7,900 इंडिविजुअल फार्मर को कवर करिया पई हुआ है जोटा कि 25-26 जदि आपण जदि शीघ्र आवेदन करेंगे फार्म करूँ आप सीरियल भितर आसुँच 7,900 फार्मर भितर तो आप सब्सिडी पाइपर 7,900 पर हो सब्सिडी न मिल पारे तो यहाँ 25-26 ये टार्गेट रखाई 7,900 इंडिविजुअल फार्मर तो एसओजी भितर एसओजी आप सहित आपन को कही दउछि जदि आपण 2,000 करूछंती 2,500 करूछंती तार कॉस्ट मध्ये डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडी मध्ये डिफरेंट डिफरेंट ए सब्सिडी आपण दीटा आसीबो दीटा इंस्टॉलमेंट रे आसीबो जोटा कि मु कहि देबी आपन को दीटा इंस्टॉलमेंट रे आसीबो को इंस्टॉलमेंट कहि देबी तो आपन को प्रथम कहि दउछि जे आपण बॉयलर 2,000 विशिष्ट फार्म करूछंती जोटा कि आपन को सब्सिडी मिलिबो यदि आपन को 60% जोटा कहथले SC ST वुमेन PWD 60% सब्सिडी मिलिबो जनरल मेल हेतिले खाली आपण माने एटे 50% सब्सिडी पाइबे तो यदि 2,000 विशिष्ट बॉयलर फार्म होछि 7,20,000 रोजी कार ए 2,000 विशिष्ट बॉयलर फार्म तो आपन को जदि सब्सिडी जोटा 60-50 कहले 60% हेला आपन जदि SC ST अछंती वुमेन अछंती 4,32,000 सब्सिडी पाइबे गवर्नमेंट रो जदि आपन 2,000 कुकुड़ा फार्म करूछंती और जनरल मेल हेतिले आपण मध्ये एटे 3,60,000 पाइबे तो ए सब्सिडी मध्ये दीटा किस्ती रे आसीबो जो फर्स्ट किस्ती आसीबो आपन को 50% आसीबो सेकंड किस्ती मध्ये 50% आसीबो दीटा डिवाइड हेकि 50-50 सब्सिडी अदा आसीबो फर्स्ट 50% कते आसीबो जे आपन कंस्ट्रक्शन कर दो आपन जो बॉयलर फार्म का स्ट्रक्चर बनै दोचंती आपन जो सीट्स रेडी कर दोचंती तो फर्स्ट किस्तीटा आपन पळे आसीबो और सेकंड किस्तीटा तो आपन कुकुड़ा चिया छाडुचंती फार्म रे फार्म आरंभ करूचंती सेकंड किस्तीटा आपन सेतबळे पाइबे तो आपन सेकंड किस्तीरा मध्ये 50% पाइ जिवे आपन टोटल आपन जो यदि कैटेगरी हिसाब रे आपन 60-50% पाइ जिवे आपनकर जहा जहा आपनकर सब्सिडी आसी एति रहउची तापर जे आपन 2,500 करचंती 9 लाख टका रहउची जोटा गवर्नमेंट रो बजेट तादर मध्ये आपन 60% 5,04,000 पाइबे और जनरल मेल पाइबे 4,50,000
50% ପାଇବେ। ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା କିସ୍ତିରେ ପାଇଯିବେ। ସେମିତି 3,000 ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି 10,80,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ କଷ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ସବସିଡି ପାଇବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ସବସିଡି ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ସିଟ୍ସ ଅଛି, ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବା ଆଗରୁ ଫାର୍ମ କରିଥିଲେ, କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପୋଲ୍ଟ୍ରି ଫାର୍ମ କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସିଟ୍ସ ଅଛି, ଆପଣ ଘର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ କୁକୁଡ଼ା କରୁନାହାନ୍ତି, ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ରିଓପନ୍ କରିକି କରିବେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସବସିଡି ଦଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଉଛି। ଆପଣ 2,000, 2,500, 3,000 କାପାସିଟି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ ଆପଣ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସବସିଡି ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ଆପଣ କୁକୁଡ଼ା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଫାର୍ମ କରିପାରିବେ। ତ ଆ ପାଇଁ ରିକରିଂ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ 2,000 କୁକୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ 3,20,000 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି କଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ କଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 60-40-60-50% ସବସିଡି ଦଉଛି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଆ ଦେହରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଓମେନ୍, SC/ST, OBC ହେଇଥିବେ ତ ଆପଣ ଏଠି କି PWD ହେଇଥିବେ ଆପଣ 60% ସବସିଡି ପାଇଯିବେ, ଆଉ ଜେନେରାଲ ମେଲ୍ ହେଇଥିଲେ 50% ସବସିଡି ପାଇଯିବେ। ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ପାଇବେ। ଆପଣ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ରଖିବେ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଆପଣ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ସବସିଡି ପାଇଯିବେ। ଆଫ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡିସ୍ପୋଜେବଲ୍ କରିବେ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଚିକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରେଡି କରିବେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଏଇ ସବସିଡିଟା। ତ ଆ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଆପଣ 2,000, 2,500, 3,000 କାପାସିଟି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି। 3,000 ପାଇଁ 4,80,000, 2,00,000, 2,500 ପାଇଁ 4,80,000। ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସବସିଡି ପାଇଯିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସ୍କିମ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସିଟ୍ସ ଅଛି ଆଗରୁ ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆକୁ ସବସିଡି କରିପାରିବେ, ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ କରିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ହେଇପାରିବ। ଯାହାଠୁ ବି ଯୋଉ ଜିନିଷ କିଣିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସବସିଡି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ତାର ବିଲ୍ ଆଣିବେ। ଆପଣ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ କିଣନ୍ତୁ, ମେଡିସିନ କିଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଯଦି ଆଣୁଛନ୍ତି ଦାନା ଆଣୁଛନ୍ତି, ଫିଡିଂ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାର ବିଲ୍ ସବୁ ଦରକାର ପଡିବ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡି ପାଇବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସବୁ ବିଲ୍ ରଖିବେ, ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସେ ବିଲ୍ ଗୁରା ଆପଣ ଏଠି ଦେବାକୁ ପଡିବ। କୋଉଠି ଦେବା? ବିଭିଓ ପାଖରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କହିଦେବି ଆଗକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ। ତ ଏଇ ସବୁ ମୁଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ କହିଦେଲି। ତ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଇବେ କିପରି, ସବସିଡି ପାଇବେ କିପରି, ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ କରିବେ କିପରି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ଗୋ ସୁଗମ ମାଧ୍ୟମରେ। ଗୋ ସୁଗମ ଯୋଉଟା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସାଇଟ୍ ରହୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସାଇଟ୍ ରହୁଛି, ଏଇ ସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଗୋ ସୁଗମ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଲିଙ୍କରେ ଦେବି, ଦେଇକି ଆପଣ ଏଠି ଆବେଦନ କରିବେ। ତ ଆବେଦନ କଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ ହଉଛି ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଆପଣ ଆବେଦନ କଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ ହଉଛି ଆପଣ BVO ବ୍ଲକ ଲେବୁଲ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ, ଯେ ବ୍ଲକ BVO ଅଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ ଭେଟେନାରୀ ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜର ଫର୍ମ ଦେବେ, ଆପଣ ଯୋଉ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ତାର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିଥିବେ। ସେଠି ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଫଲାଇନ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା ୟୁନିଟ୍ ଯୋଉଠି ତିଆରି କରିବେ ସିଏ ଭେରିଫିକେସନ କରିବାକୁ ଆସିବେ, BVO ପଠେଇବେ, ଯୋଉ କି ଗୋଟେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ଟିମ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେରିଫିକେସନ କରିବେ। ତା ଦେହରେ BVO ରହିବେ, ABSO ରହିବେ, VSA ରହିବେ, ତାପରେ ଲାଇଭ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରହିବେ, BT ରହିବେ, ଏଇ ସବୁ ରହିବେ। ଏଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି ଜାଗାର ଭେରିଫାଇ କରିବେ। ଭେରିଫାଇ କଲା ପରେ ସେ ଦେଖିବେ ଜାଗା ଠିକ ଠାକ ଅଛି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ CDVOଙ୍କୁ ପଠେଇବେ। ଯୋଉ CDVO ହଉଛନ୍ତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର କମ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର, ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଡ୍ ରହୁଛି, ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ହେଡ୍ ରହୁଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ହେଡ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଠେଇବେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ତାକୁ ପଠେଇଲା ପରେ ସିଏ ଭେରିଫିକେସନ କରିବେ। ସିଏ ଭେରିଫିକେସନ କରି ସିଏ ଆଉଥରେ ପଠେଇବେ, ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ପଠେଇବେ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେରିଫିକେସନ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଯିବେ ସିଏ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ, ଆପଣ ଜାଗାର ଫଟୋ ଉଠେଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ, କଣ ୟୁନିଟ୍ କରିବେ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପଠେଇଲା ପରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋ ହେଟଲେଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବେ। ଯୋଉଟା ଗୋ ହେଟଲେଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ମେନସନ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଆବେଦନ, କେତେ ବିଶିଷ୍ଟ ଫାର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା କଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଏଥିପାଇଁ କଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର। ତ ଆପଣ କେତେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ଘର କରିବେ, ତ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାଇମିଂ ପିରିୟଡ ଦିଆହବ। ଏଇ ଟାଇମିଂରେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଟା କି 15 ଡେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ସବସିଡି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ୍ରାଇଟେରିଆ ହିସାବରେ ଆପଣ ଚାଲିଲେ ହିଁ ସବସିଡି ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ମାନିକି ଯାହା ଯାହା ଗୋ ଲେଟର ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଲେଟର ହିସାବରେ ଆପଣ କାମ କରିବେ। କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ କହିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଯୋଉଟା DBT ଲିଙ୍କ ହେଇଥିବା ଦରକାର। DBT ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଥିବ, ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଭିଡିଓ ବନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ DBT ଆକାଉଣ୍ଟ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କିପରି କରିବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତ ଏତିକି କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତାପରେ BVO ଆସିବେ, ତା ରୋଟେସନ ହବ, BVO ଆସିବେ, ଫଟୋ ଉଠେଇବେ, ସିଏ ପଠେଇବେ CDVOଙ୍କୁ। CDVO ଆପ୍ରୁଭ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ସବସିଡି ଆସିବ।
ତ ଏପରି ଭାବେ 2ଟା ସବସିଡି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ସେପରି ଭାବେ ଆପଣ ରିକରିଂ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସବସିଡି ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ BVM ପାଖକୁ ଯିବେ, BVM ଆସିକି ଆପଣ ଭେରିଫିକେସନ କରିବେ, ଭେରିଫିକେସନ କରିକି ପଠେଇବେ, ଫଟୋ ଉଠେଇକି ପଠେଇବେ ସେ DVMକୁ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ପଠେଇବେ, ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସବସିଡି ପାଇପାରିବେ। ତ ଏତିକି ରହିବ। ତ ଏଇଟା 100% ଆପଣଙ୍କର କାମ କରୁଛି। ଅଲରେଡି ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ମସରୁମର ବନେଇଥିଲି, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ମୋ ଲିଙ୍କରେ ଥିବ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ରିଏଲ ସବସିଡି ଆସୁଛି। ଯୋଉମାନେ ଆବେଦନ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ସ୍କିମ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଏଇଟା ପାଇବେ କିପରି? ଏଇଟା ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଟା କି ଗୋ ସୁଗମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ। ଗୋ ସୁଗମକୁ ଆସିକି ଏଠି ଆପଣ ଗୋ ସୁଗମ ଲିଙ୍କକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଏଇ ଲିଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଲିଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ ପରେ ଏଠି ଆନିମାଲ ହଜବେଣ୍ଡରୀ ଅଛି, ଆପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ବ୍ରଏଲର ପ୍ଲାଟ ଫାର୍ମ 2000, ଏଥିରୁ ଯୋଉଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍। ଏଠି ଆବେଦନ ଉପରେ କରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନାଁ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସମୟରେ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ ସେଇ ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ ଯାଇଥିବେ, ପାସୱାର୍ଡ ଲେଖିଦେବେ, ପାସୱାର୍ଡ ଲେଖିବେ, କ୍ୟାପଚା କୋଡ୍ ଦେଇକି ଆପଣ ସାଇନ୍ ଅପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସାଇନ୍ ଅପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଖୋଲିଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଖୋଲିବ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଯାହା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଏଠି ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆମେ ଆଜି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ବିଷୟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ପଶୁପାଳନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଉଥରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଏଠି ଆସିବେ। ଏଠି 2000 କାପାସିଟିର ଯୋଉଟା କି ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମ ପାଇଁ ଦେଇଛି, ଏଠି ଆବେଦନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆବେଦନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଖୋଲିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅପଲୋଡ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କହୁଛି। ଏଠି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା, ପୁଣି ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଦେଇକି ଭେରିଫାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଓଟିପି ଯିବ ମୋବାଇଲକୁ, ସେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଥିବ ନମ୍ବର, ସେଇ ଓଟିପି ଦବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପଳେଇ ଆସିବ ଅଟୋମେଟିକ। ଇମେଲ ଆଇଡି ଏଠି ଆପଣ ଅପସନାଲ ଅଛି, ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ, ନ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜନ୍ମ ଡେଟ୍ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିବ, ଆପଣ ଲିଙ୍ଗ ଅଟୋମେଟିକ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଆପଣ ବର୍ଗ ଏଠି ସିଲେକ୍ସନ କରିବେ, ଜେନେରାଲ, SST, OBC, ଅଦର, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର, PW ଏସବୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ। ତାପରେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ, ଯଦି ଆପଣ ଲେଡିଜଙ୍କ ନାଁରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ। ଏଠି ଯଦି ଅଛନ୍ତି ୟେସ୍ ମାରିବେ, ଯଦି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ନୋ ମାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଏଠି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଅପଲୋଡ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଠିକଣା ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣ ବ୍ଲକ ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ, ଜିଲ୍ଲା ବା ୱାର୍ଡ କିଛି ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ, ଗାଁ ନାଁ ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ଏଠି ଲେଖିଦେବେ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ଲେଖି ସର୍ଭ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଭ୍ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ ଯଦି ୟୁନିଟ୍ ସେଟअପ୍, ଯୋଉଠି ୟୁନିଟ୍ ସେଟଅପ୍ କରିବେ, ଯୋଉଟା 2000 କୁକୁଡ଼ାର ଯୋଉ ଫାର୍ମ କରିବେ, ଆପଣ କୋଉ ଜାଗାରେ କରିବେ, ସେ ଜାଗାରେ ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉଠି ସେଟଅପ୍ କରିବେ ତା ଆଡ୍ରେସ ଲେଖିଦେବେ, ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ଲେଖିଦେବେ, ବ୍ଲକ ଲେଖିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଖିଦେବେ, ଗାଁ ନାଁ ଲେଖିଦେବେ। ଲେଖିଲା ପରେ ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିବେ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଫାର୍ମ କରିବେ, ସେ ଜାଗାର ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି ଲିଜରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି, ଆଉ ବହୁ ଲେଖାରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ, ଯୋଉଟା କି ଅନଲାଇନ ଉପଲବ୍ଧ, ତ ଆପଣ ଏଠି ଗେଟ୍ ଏରିଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେବେ। ପ୍ଲଟ ଯେତେଟା ଥିବ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆପଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ସନ କରିବେ କୋଉ ପ୍ଲଟରେ କରିବେ। ତ ପଳେଇ ଆସିବ, ଏଠି ଆର ଯାହା ଶୋ କରୁଥିବେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆପଣ ଯେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲିଜରେ ଅଛି, ଏଠି ୟେସ୍ ମାରିବେ, ତ ନାହିଁ ନୋ ମାରିବେ। ଆପଣ ଅପସନାଲ ସିଟ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏଠି ୟେସ୍ ମାରିବେ, ଆଜ୍ଞା ନୋ ମାରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି କିଛି, ଆପଣ ୟେସ୍ ମାରିବେ। ଯଦି ଅଛି, ଆପଣ ସେ ଲେଖିବେ କୋଉଠି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, କେତେ ଦିନ ଶିଖିଛନ୍ତି। ଯେ ନାହିଁ, ଆପଣ ନୋ ମାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ IFC କୋଡ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଗେଟ୍ IFC କୋଡ୍ ଦେଇକି ଆପଣ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। IFC କୋଡ୍ ଲେଖିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିବ, ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଟୋମେଟିକ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଠି ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାହା ନାଁରେ ଅଛି ତା ନାଁଟା ଲେଖିବେ, ଏଠି ସେଭ୍ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ ଆସିବେ, ଯୋଉଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରିବେ। ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏଠି ଫଟୋ ଆଇଡି ହିସାବରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ପେଜ୍, ଯୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ ପେଜର ମୁଁ କହିଥିଲି, ବହିର ଫାଷ୍ଟ ପେଜ୍ ଏଠି ଅପଲୋଡ କରିକି ସେଭ୍ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସେଭ୍ କରିକି ତାପରେ ଏଟା ଫାର୍ମର ଇନଫର୍ମେସନ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଠି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିଦେବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟା ରେଡି ହେଇଗଲା ପୁରା, ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ। ଏଠି ଦେଖିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଇଏ କରିଦେବେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ଏସବୁ ଥରେ ଭେରିଫାଏ କରିଦେବେ। ଫାଷ୍ଟ ଭେରିଫାଏ କରିକି ଏଠି ଆପଣ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଠିକ୍ କରି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ମୋଡିଫାଏ କରିବାର ଅଛି, କିଛି କରେକ୍ସନ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣ ମୋଡିଫାଏ ଉପରେ ମାରିକି ଆପଣ ଯଦି କରେକ୍ସନ କିଛି କରିବାର ଅଛି, କରେକ୍ସନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡକୁ ପଳେଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆଇଡି ମିଳିଯିବ, ଯୋଉଟା କି ଆପ୍ଲିକେସନ ଆଇଡି ଆପଣଙ୍କର। এই ଆପ୍ଲିକେସନ ଆଇଡିଟା ଆପଣଙ୍କର ରଖିବେ। ଆକୁ ଯଦି ସ୍ଥିତି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଏଠି ସ୍ଥିତି ଜାଣିକି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପଶୁପାଳନ ଉପରେ ପଳେଇବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବେ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇକି ମଧ୍ୟ
ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସ୍ଥିତି ପଳେଇ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅଛି କି ଯୋଉ ପ୍ୟୁରିଲ୍ ଫାର୍ମ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ। କି ଆପଣ କେତେ ଦୂର ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କେବେ ଆସିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଜଣେଇବେ। ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ BDOଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଖୋଲିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଯାଇପାରିବେ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଆଗରୁ। ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୌଣସି ଲାଞ୍ଚ ହେଉଛି କିମ୍ବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଠି ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଇକି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ରହୁଛି, ଆପଣ କାହାକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଠି ଆପଣ ଟ୍ରାକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ବାହାରିବ। ତ ଏପରି ଭାବେ ଆପଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ସବସିଡି ପାଇପାରିବେ, ଫାର୍ମ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟା ଦେଖାହୁଏ ତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଲେ ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ। ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କିମ୍ବା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କିପରି ଲାଗିଲା ନିଜ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କ'ଣ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।